Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm welcoming all my dear students to my class, and I also welcome you, all the guardians and the viewers who are watching my videos today. And this is Numan Ahmed, assistant teacher of Rakhalganj KC High School, and we are running this group on behalf of RKCHS online class. And I'll take a class of English past paper, and I'll discuss about the topic of English past paper today. So I hope, my dear student, you have full concentration on my class, as it is very important. Today's topic is okay. Now we'll start discussing our topic, today's topic, and I wouldn't tell the topic first. You have to find out the topic. You have to find out the meaning. You have to find out the name of the topic first. I'll give you some clue. So let's start giving clues and watching the clues. Okay, this is the first clue. Look at the clue with concentration, with full concentration. Second clue. This is an important clue. Third clue. Fourth clue. This is very important clue. Look at this clue and ask yourself if you have understood the topic or not. This is another clue, and this is the last clue. This is the last clue. So look at this picture carefully. Okay, I hope you have seen all the clues carefully, and now we'll go to the topic. And I hope they've understood the topic. Today's topic is environmental pollution. This is the chapter of environmental pollution, and today we'll discuss about this topic today. This is environmental pollution. So this is a chapter of environmental pollution. Okay. Before reading this chapter, I want to tell you one thing. I will not be able to read all these lines and translate it in Bangla, because our present system, our present curriculum is not supporting us, and it tells us that you shouldn't, as a teacher, shouldn't read all the text. It is the duty of the student to read and translate it by themselves. It is the duty of the teacher to make it easy for the students so that they can understand the lesson clearly. তোমরা বুঝতেই পারছো আমার ছাত্রছাত্রীরা যে আমরা আজকে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন। এখানে সবগুলো পড়া বা এই চ্যাপ্টারটা রিডিং সম্পূর্ণ পড়ে আমি কিন্তু তোমাদেরকে দিতে পারছি না। আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটার ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো, সবচেয়ে কঠিন যে ওয়ার্ডগুলো আছে, ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডগুলো তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। এগুলোর বাংলা দেখবে এবং সেখান থেকে তোমরা ইনশাআল্লাহ কিছুটা সাহায্য পাবে এই চ্যাপ্টারটা অনুবাদ করতে নিজে নিজে। তো যাই হোক, আমরা ইম্পর্টেন্ট যে কিছু বিষয় নিয়ে এখানকে আলোচনা করব। তো দেখতেই পাচ্ছ এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে this chapter is actually environmental pollution. Environmental pollution is divided into three parts. First is air pollution, second is water pollution, and third is soil pollution. So okay, now we'll start reading from the first pollution. This is air pollution. Air pollution comes from a wide variety of sources. You know the meaning of the line. Is very easy. In Bangladesh, poisonous exhaust from industrial plants, brick kilns, old or poorly serviced vehicles, and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. এখানে কিছু এয়ার পলিউশন যেভাবে বাংলাদেশে ঘটে থাকে কিছু ওয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে এই এয়ার পলিউশনটা ঘটে থাকে। এটা সিস্টেম হচ্ছে, এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্ট যেগুলো আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্ট থেকে নির্গত যে ধোঁয়া বিষাক্ত, সেখান থেকে এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হতে পারে। বিগ ক্লিনস, ইট ভাটা থেকে আমাদের পরিবেশ দূষিত হতে পারে। ওল্ড অর পোরলি সার্ভিস ভেহিকলস, ওল্ড অর খুবই পুরাতন হয়ে যাওয়া গাড়িগুলো যেগুলো আছে, সেখান থেকে যে ধোঁয়া বের হয় সেখান থেকেও পরিবেশ দূষিত হতে পারে। অথবা যে জায়গাগুলোতে কাজ চলছে, কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, বড় বড় বিল্ডিং নির্মিত হচ্ছে, সেই জায়গাগুলো থেকেও কিন্তু আমাদের পরিবেশ, আমাদের বায়ু দূষিত হতে পারে। সেকেন্ড যে অংশে যেটা বলা আছে, we can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles and avoiding the use of
vehicles older than 20 years. এখানে বলা আছে আমরা এই পলিউশনটা কমিয়ে আনতে পারি। মিনিমাইজ কথার অর্থ হচ্ছে কমিয়ে আনা। মিনিমাইজ এই যে প্রথমেই দেয়া আছে, মিনিমাইজ কথার অর্থ হচ্ছে কমিয়ে আনা। তো we can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles. আমরা যদি মোটরযান যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো যদি কমিয়ে দেই ব্যবহারটা, তাহলে এনভায়রনমেন্ট পলিউশন অনেকটাই কমে আসবে। and avoiding the use of vehicles older than 20 years. এবং যদি 20 বছরের উপরে যে গাড়িটা হয়ে গেছে বয়স, সেই গাড়িটা যদি ব্যবহার বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমাদের বায়ু দূষিত হওয়া থেকে আমরা বেঁচে যাব। We may also use proper lubricants to lessen the level of emission and pollutants. আমরা আমাদের মোটরযানগুলোতে বেশি বেশি করে লুব্রিকেন্টস, পিচ্ছিলকারী পদার্থ যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি, যদি আমরা সেখান থেকে যে বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হয় সেটা থেকে বাঁচতে চাই তখন। We can encourage people to use compressed natural gas, CNG, or liquid petroleum gas, LPG, for fueling their cars. আমরা ড্রাইভারদেরকে বা মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি যাতে তারা সিএনজি ইউজ করে। কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস, এটা হচ্ছে এক ধরনের গ্যাস যেটাকে চাপে ফেলে তৈরি করা হয়, এটাকে আমরা সিএনজি বলে চিনি। তো আমরা নর্মালি যে সিএনজি বলে গাড়িকে চিনি সেটা কিন্তু গাড়ি না, গাড়ি সিএনজি এক ধরনের গ্যাস। আর পরে একটা গ্যাসের নাম দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এলপিজি, লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস। আমরা গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে এই দুইটা গ্যাসের কথা মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি ইউজ করার জন্য। The government may relocate hazardous industries like brick kilns to areas away from human habitation. গভর্নমেন্ট বিপজ্জনক যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেগুলো দূরে সরিয়ে রেলোকেট কথার অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী কোনো জায়গায়, অন্য কোনো জায়গায় প্রতিস্থাপন করা, সেটাকে মানুষের জনবসতি থেকে দূরে কোনো জায়গায় প্রতিস্থাপন করতে পারে। হ্যাবিটেশন, হিউম্যান হ্যাবিটেশন, মানব বসতি। এটাই ছিল আমাদের প্রথম যে পলিউশন, এয়ার পলিউশন সেটা। পরে ওয়াটার পলিউশন এখানে কিছু কিছু ওয়াটার পলিউশন যে জায়গাগুলিতে ঘটে থাকে তার নাম দেওয়া আছে, যেমন অশানস, মহাসাগর যেগুলো রয়েছে সেগুলিতে পলিউশন ঘটে থাকে। রিভার্স, লেকস কথার অর্থ হচ্ছে হ্রদগুলোতে পলিউশন ঘটে থাকে, নদীগুলিতে তো আর পলিউশন হয়। আর পন্ডস, আমাদের পুকুরগুলিতে ওয়াটার পলিউশন হয়। এবং আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার এবং ভূগর্ভস্থ যে আদার পানি যে জায়গাগুলিতে জমে থাকে সেই জায়গাগুলিকে বলা হয় আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার। সেই আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারেও কিন্তু ওয়াটার পলিউশন করতে পারে। তো যাই হোক, এখানে কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন কিছু দেয়া আছে, দেখো তোমরা। কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন, পানি কিভাবে দূষিত হয়। একটা হচ্ছে ইনক্রিজ সেডিমেন্ট ফ্রম সয়েল। যখন মাটির পলিটা ভেঙে যায় তখন বেশি পরিমাণে যখন ভেঙে যায় তখন পানি দূষিত হতে পারে। ইরোশন, ভাঙনের ফলে। ইরোশনের কথার অর্থ হচ্ছে ভাঙন। যখন রিভার ইরোশন আসবে তখন হচ্ছে নদী ভাঙন। ইমপ্রপার ওয়াস্ট ডিসপোজাল অ্যান্ড লিটারিং, যখন আমরা অযথা বেশি কি করব, ওয়াস্ট ডিসপোজ করব, বজ্র পদার্থকে অযথা এখানে সেখানে ফেলে রাখবো, তখন সেটা পানিকে দূষিত করবে। আরো দু একটা দেওয়া আছে, তোমরা সেগুলো পড়ে নেবে। আমরা যদি নিচের দিকে একটু যাই, এখান থেকে একটু পড়ি। ইনফ্যাক্ট পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিনস পলিউটিং দ্য ওয়াটার। প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা পানিকে দূষিত করছি তখন আসলে মাটিও দূষিত অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। Throwing away toxic substance on the ground near a water source means it eventually reaches the body of water. যখন আমরা মাটিতে কোনো রাসায়নিক বিষাক্ত বজ্র পদার্থ ফেলে রাখবো তখন ইভেনচুয়ালি শেষ পর্যন্ত সেটা কিন্তু পানিতেই পড়ে, পানিকে দূষিত করবে। As a result, the water is polluted, এই কারণে পানি দূষিত হতে পারে। Industrial waste must not be disposed in rivers or lakes. রাসায়নিক যে বজ্র পদার্থগুলো আছে সেগুলো কখনোই ডিসপোজড, ফেলা উচিত নয় নদীতে অথবা হ্রদের পানিতে। We need to be more careful about disposing household waste. আমাদের বাড়িতে আমরা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো ফেলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। Use of pesticide means that when it rains, chemicals used in the lawn or garden wash into the water bodies. যখন আমরা পেস্টিসাইড বা কীটনাশক ইউজ করছি, যখন এবং যদি কীটনাশক ইউজ করার পরপরই বৃষ্টি হয় তখন দেখা যায় যে এই কেমিক্যালটা পানিকে দূষিত করছে, বৃষ্টির পানিতে মিশে। Therefore, we must be aware of the dangers of using pesticide. তাই আমাদেরকে পেস্টিসাইড বা কীটনাশক ব্যবহার করার বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। তো যাই হোক, আমাদের অলরেডি দুইটা পলিউশন সম্পর্কে আলোচনা শেষ পলিউশনটা হচ্ছে সয়েল পলিউশন। Among the most significant causes of soil pollutionের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা কারণ হচ্ছে enormous volumes of industrial waste which is being produced every day but not disposed properly. যে কলকারখানাগুলো থেকে যে বিশাল পরিমাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াস্ট অর্থাৎ রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ তৈরি করা হচ্ছে প্রতিদিন, কিন্তু সেটাকে প্রপারলি বা ভালো করে সেটাকে
ফেলা হচ্ছে না বিভিন্ন জায়গায়। The mismanagement of household waste, particularly the polythene shopping bags, has causes serious threat to the soil and the drainage system. আমরা বাড়িতে যে পণ্যগুলো ইউজ করে থাকি, যে হাউসহোল্ড ওয়াস্ট, যে বর্জ্য পদার্থগুলো ব্যবহার শেষ পর্যন্ত থাকে আমাদের বাড়িঘরে ব্যবহার করার পর, সেটার যে অব্যবস্থাপনা, এই অব্যবস্থাপনার কারণেও কিন্তু সেটা আমাদের মাটিকে এবং আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেম অর্থাৎ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে সেটা হুমকির মুখে ফেলছে। বিশেষ করে আমরা বাড়িতে যে পলিথিন ব্যাগ ইউজ করে থাকি সেটা। Another cause of soil pollution is the use of agricultural pesticides, fertilizers, etc. আরেকটা মাটি দূষণের অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে এগ্রিকালচারাল পেস্টিসাইড, কৃষিজাত যে কীটনাশক এবং সারগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা। Sometimes fuel leakage from automobiles may get washed away by rain and seep into nearby soil. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও হয় যে আমরা যে মোটরযানগুলো ব্যবহার করে থাকি সেখান থেকে তেল লিক হয় এবং সেটা মাটিতে শেষ পর্যন্ত থেকে যায় এবং মাটিকে দূষিত করে। এরপরে দেওয়া আছে pesticides and fertilizers are used for plant growth but their overuse has led to soil pollution. আমরা জানি আসলে যখন আমরা পেস্টিসাইড অর্থাৎ কীটনাশক ইউজ করি এবং সার ইউজ করি সেটা কিন্তু আমাদের বৃক্ষকে অনেকখানি বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করে, কিন্তু যদি আমরা সেটা বেশি ইউজ করে ফেলি তখন সেটা মাটিকে দূষিত করে ফেলে। আমরা এর পরিবর্তে এখানে দেওয়া আছে ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার্স এন্ড কম্পোস্ট ক্যান বি ইউজড ইনস্টেড অফ দেয়ার কেমিক্যাল অল্টারনেটিভস। আমরা এই সারগুলোর পরিবর্তে আমরা প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করতে পারি এবং কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে পারি। পরবর্তী একটা জিনিস দেওয়া আছে রিসাইক্লিং। রিসাইক্লিং জিনিসটা হচ্ছে আসলে এমন একটা প্রসেস যে কোনো জিনিস যখন আমরা ইউজ করি, প্রথমবার ইউজ করার পর সেটাকে ফেলে না দিয়ে যদি সেটাকে ব্যবহার উপযোগী করে আবার ইউজ করতে পারি, সেটাই হচ্ছে রিসাইক্লিং। এই প্রসেসটাই হচ্ছে রিসাইক্লিং। সেখানে বলা হচ্ছে যে মাটি দূষণের রোধের জন্য আরেকটা উপায় হচ্ছে রিসাইক্লিং করা। রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা মাটি দূষণের কিছুটা প্রকোপ কমিয়ে আনতে পারি এবং মাটি দূষণকে কিছুটা কমাতে পারি। So recycling papers, plastics and other materials reduces the volumes of refuse in landfills. রিসাইক্লিং পেপার, আমরা যদি পেপারকে নতুন করে ব্যবহার করি, রিসাইক্লিং করি পেপারকে, প্লাস্টিক পদার্থকে যদি রিসাইক্লিং করি এবং অন্যান্য যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো যদি রিসাইক্লিং করে ব্যবহার করি তখন it reduces the volumes of refuse in landfills. রিফিউজ কথার অর্থ হচ্ছে পরিত্যক্ত পদার্থ। সেটা আমরা যে বাগার যে জায়গাগুলোতে ময়লা ফেলি সেই ময়লা ফেলার জায়গাগুলোকে না বড়িয়ে কিছুটা সে ময়লা ফেলার জায়গাকে সংকুচিত করে আনবে। So deforestation also causes for erosion. Deforestation তো আমরা জানি, deforestation meaning হচ্ছে বৃক্ষনিধন। তো ডিফরেস্টেশনের কারণে মাটি ভাঙ্গন হয়, পলিউশন ঘটে থাকে এবং the loss of fertility in the top soil, এবং আমাদের মাটির উপরের অংশের উর্বরতা যেটা সেটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। Planting trees and reforestation help prevent soil erosion and pollution. যদি আমরা বেশি করে বৃক্ষরোপণ করি এবং নতুন করে আবার বেশি করে গাছ লাগাই, এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের মাটির দূষণকে অথবা যেটাই বলি মাটির ভাঙ্গনকে এবং মাটির মারাত্মক পরিমাণ দূষণকে প্রতিরোধ করতে পারবো। So I hope my student you have understood what I have discussed today, and from this discussion I hope you will be able to write 3 questions, answer of the question, and also you should write a brief summary of our discussed topic today. So this is our discussion today. You will study this chapter, you will learn this chapter properly in your home, and this chapter is very important because it is not only important for your scene comprehension but also important for if you want to write a paragraph. If you want to write a paragraph, it is important. If you want to write a composition, it is very important. So I hope in home you will prepare this chapter, you prepare your homework carefully, you'll read this chapter thoroughly, and I will give you some vocabularies from this chapter, and you will find it inshallah in our WhatsApp group. So I hope you will be fine inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.